ٹھیک ہے، مختلف مواقعوں پہ ہم بائبل کے جو اہم مضامین ہیں ان کو اسٹڈی کرتے رہے ہیں۔ جو سب سے اہم شعبہ ہے یا جو اہم مضمون ہے جس پر ہمیں کمانڈ حاصل ہونی چاہیے وہ کون سا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، زبردست، اردو میں بھی صحیح ہے، ٹھیک، کیا سنانا جی؟ خدا یسوع کو کس طرح پیش کرنا ہے، اس کے پیش کرنا، اوکے، اور مختلف مضمون ہم پڑھ چکے ہیں۔ نجات کے مراحل، سو ٹریالوجی یعنی علم الواز سے یا دوسرے مضامین سے زیادہ اہم کیا ہے کہ ہم نجات کے مراحل کو جانیں۔ واز جو ہے وہ اس میں سب سے بڑا مضمون یا سب سے اہم مضمون جو ہے وہ سوٹریالوجی یعنی علم النجات، یعنی کس طرح سے نجات کے مراحل کون کون سے ہیں۔ واز کی اقسام کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں، یہ کلاس ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، 3 کلاسز اس میں کریں گے، اور تھوڑا سا بوجھ آج ڈالیں گے، زیادہ نہیں، تاکہ ہمیں یاد بھی رہے کہ ہم نے کیا سیکھا اور اس کی پریکٹس بھی ہم کر سکیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے علم الواز پڑھا اور اس کی جو پریکٹس آف پریچنگ تھی وہ ہم نے سلیپی کلمات میں جا کر جو ہے وہ کی۔ اس دفعہ بھی موقع ہے سلیپی کلمات کے ساتھ، کیونکہ ہم 14 فروری سے جو یہ سلسلہ شروع کریں گے، اور اس میں جو تو واز کریں گے وہ ان کی پریکٹس ہوگی، لیکن جو رہ جائیں گے ان کے لیے موقع ہوگا کہ وہ عید قیامت المسیح کے بعد کا جو ٹائم ہوگا اس میں وہ پریکٹس آف ٹیچنگ جو ہے وہ اس میں شریک ہو سکیں اور اپنے تیاری جو ہے وہ جاری رکھیں کہ اس وقت ہم ڈلیور کریں۔ بڑا موقع کون سا ہے آپ کے لیے جب آپ گھر میں کیا کریں گے؟ خاندانی عبادت، تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ پریکٹس آف پریچنگ جو ہے وہ کریں گے، تاکہ جب آپ چرچ میں آئیں تو پھر آپ کو گوبیوں کے اوپر کھڑے ہو کر پریکٹس کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ جو گھر میں افراد ہیں ان کو ہی آپ سنانے کے بعد جو ہے وہ چرچ میں آپ کے پاس موقع ہو۔ جب گڈ فرائیڈے کا دن آیا تو پہلے گڈ فرائیڈے کی بات ہے 2014 کی، تو ایک صاحب نے کلمہ سنایا تو انہوں نے بیچ میں اس کا اینڈ اس طرح سے کر دیا کہ میں کتا ہوں، تو وہ میں یہ کدھر چلے گئے۔ تو سلیپی کلمات گڈ فرائیڈے نان ٹیکنیکل لوگوں کے ہاتھ میں بڑے مضمون، یہ سلیپی کلمات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں کہ ہم ان کلمات میں سے سوٹریالوجی بیان کریں۔ کیا بیان کریں؟ علم النجات جو ہے اس کو بیان کریں، اس کا کس طرح سے تعلق ہے نجات کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ نان ٹیکنیکل جو شخص ہے اس کے ہاتھ میں ایک بڑا مضمون چلا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم چوتھا کلمہ جو ہے اس کو یا چھٹے کو دیکھیں تو یہ سب سے ان 7 کلمات میں سے سب سے مشکل ہے، اور یعنی 2 الفاظ کو تمام ہوا کو کھولنا جو ہے وہ کس میں؟ علم النجات میں۔ ویسے تو کھولتے جائیں تمام ہوا تو پھر یعنی پھر تو تمام ہی ہوا بلکہ کہاں میں جدھر کو چلے جائیں، لیکن اس کو کھولنا کس میں ہے؟ سوٹریالوجی میں۔ اس لیے علم الواز ہم پڑھیں، اور ابھی ہم نکالیں گے 2 تیموتھیوس 2 باب اس کی 2 آیت، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیوں خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ مضمون پڑھیں۔ 2 تیموتھیوس 2 باب اس کی 2 آیت جی۔ اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔
کیا ہے؟ کیا کہا گیا؟ جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہے، ان کو کہاں دے؟ اوروں کو سکھانے کے۔ اور اگر ہم یہ چیزیں عام کسی شخص کو دے دیں یا پکڑ کے کہیں یا اس کو ٹریننگ دے دیں، اس کو ٹریننگ دے دیں، خدا کی اپنی مرضی ہے، خدا کی اپنی بلاہٹ ہے، خدا کا موقع دینا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ علم الواز ہم پڑھیں اور اس لیے پڑھیں کہ ہم نے واز دینا ہے، اس لیے بھی پڑھیں کہ ممکن ہے ہم نے چرچ میں عبادت کو لیڈ کرنا ہے، اس لیے بھی ہم پڑھیں کہ ہمیں اپنے خاندان کو اس جگہ لے کے جانا ہے جہاں پر میسج کا لیول کیا ہو، میسج یا جو مسیحی تعلیم ہے اس کو سکھانے کا طریقہ کار کیا ہو، یا جو ہمارے گھر میں وزٹ کے لیے لوگ آتے ہیں، ہم اس لیے بھی پڑھیں کہ ہمیں اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دینی ہے یا طریقے سے ذرا کنارہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی یہ بڑی اہم بات اس نے کہی کہ ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے لائق ہوں۔ ایک پادری صاحب چند مہینے پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری کلیسیا لاہور کی بات کو بہت حالات خراب ہیں، لڑکیوں نے کپڑے بڑے عجیب سے پہنے ہوتے ہیں، اور مسلم لوگوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ ان کے، تو پادری صاحب آپ کیا کبھی دیتے لیکچر کہ کپڑے کیسے پہننے؟ تو میں نے کہا میرے پاس 55 پیغام ہوتے ہیں ایک سال میں، ان 55 پیغامات میں اگر کپڑے ہی سیدھے کرتا رہنا تو میں کبھی بھی علم النجات یعنی جو اصل چیز جو میں نے بتانی ہے، یہ تو کسی ٹیچر کو کھڑا کر دیں، اسکول ٹیچر اس کو موقع دیں، بھئی آپ کپڑوں کے بارے میں بتائیں، آپ کسی جو ہیلتھ ورکر ہے اس کو کھڑا کر دیں، آپ کسی ماں کو کھڑا کر دیں، یعنی یہ وہ ٹاپک ہیں جو اس شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں بھائی کہ اس بچی نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے، اس نے ایسے کپڑے ہمیں پہنے چاہیے، ایسے ہمیں نیل پالش، میرا کام نہیں۔ میرا کام کیا ہے، میرے سپرد کیا کیا گیا، سوٹریالوجی، علم النجات، تاکہ میں، اور وہ اگر میں 20 سالوں میں بتا نہ سکوں، کپڑے سیدھے کرواتا رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو آیت، کیا آیت تھی، اس کو مل کے پڑھتے ہیں، 2 تیموتھیوس 2 باب اس کی دوسری آیت۔ اور وہ باتیں بہت سے لوگوں قابل، یعنی ہمارے جو معاشرے میں اس وقت پوزیشن ہے کلیسیا میں، پوری کلیسیا میں، یعنی کوئی بھی ڈینومینیشن، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر یعنی 2% لوگ شاید علم النجات سے پڑھتے ہیں، 2% لوگ، اور جو خدمت میں ہیں وہ بھی 2% کے قریب ہی، ان میں سے 2% کے قریب ہی ہیں جو نجات کے بارے میں یا اس چیز کو بہتر طور پر بتاتے ہیں۔ باقی یعنی آپ اندازہ کریں، اگر 100 بندے کھڑے کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ شعر پڑھ لے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی ذات میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس پہ اعمال پہ پیغام دے دے، اور اعمال پہ تو مولوی صاحب بھی دے سکتے ہیں۔ آپ ابھی کسی مولوی صاحب کو کھڑا کریں، کسی مفتی صاحب کو کھڑا کریں، آپ کسی پنڈت کو کھڑا کر دیں، آپ کسی گردوارے میں چلے جائیں، آپ کسی سکھ کو لے آئیں، تو وہ اعمال پہ تو وہ بھی دے دے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں نے بھی یہی دینا ہے پیغام کہ آپ کے اعمال اچھے ہونے چاہیے، تو پھر کام تو سیدھا ہو گیا۔ اس کا مطلب کسی ٹیچر، کسی لیول پر بھی آپ نہیں آئے، آپ کسی کمیونٹی کے لیول پر نہیں آئے۔ اس لیے آج ہم علم الواز ضرور اس کو پڑھیں گے، اور پھر دوبارہ سے ہم اپنے مضامین جو ہیں سوٹریالوجی ہے،
ڈیمونالوجی یہاں پر پڑھانی بہت زیادہ ضروری ہے اس معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے یہاں پر جو بھوتنیاں باتیاں نکالنے کا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو ہمیں ڈیمونالوجی گو کہ ہم نے ایک سیمینار میں اس کو پڑھا، اس مضمون کے طور پر پڑھا، لیکن بہتر ہے کہ ہم کلیسیائی طور پر بھی اس کو اسی طرح پڑھیں تاکہ ہمارے گھروں میں سے اور محلوں میں سے یہ جو چیزیں ہیں یہ یا ہمارے چرچ میں سے جو ہے وہ باہر نکل جائیں۔ علم الواس ہومونیٹکس، ہم سب اس کو لکھ لیں کہ ہومی یعنی واس، سرمن، یہ پورا علم ہے، ایک سائنس ہے یا ایک پورا سبجیکٹ، ہومی واس، اور وہ کے بعد اگر الف ڈال دیں وائز، یعنی واز کرنے والا، وہ شخص جو نصیحت کرنے میں کیا ہو ماہر ہو، نصیحت کرنے میں کیا ہو ماہر ہو، اور اس کی مہارت یہ ہے کہ وہ مسیحی خوشخبری کا علم رکھتا ہو، مسیحی خوشخبری کا علم رکھتا ہو۔ وائز وہ ہے جو مسیحی خوشخبری کا علم رکھتا ہو، اور مسیحی جو بنیادی عقائد ہیں ان کو ان سے انحراف کرنا یا کلیسیا کو لا علم رکھنا، یہ اس کے لیے جرم ہے۔ مسیحی بنیادی عقائد سے انحراف کرنا، یا جیسے ہم ہے چھوٹی سی بات لیکن بڑی ہی نازک ہے، وہ عالم ارواح میں اتر گیا جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، اس میں سے وہ حصہ، تو ہمارے اندر اگر ہم وہ پڑھاتے ہیں پیسیت قائم، پیسیت کلیسیا، ہم اس کو اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کیا چیز پڑھی، یہ سوٹریالوجی کے ساتھ، علم جو نجات ہے اس کے ساتھ تو نہیں ٹکراتا ہے۔ کیا پڑھا ہم نے؟ چھوٹی سی بات، وہ عالم ارواح میں جب ہم مختلف کلیسیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم ایپسکوپل کلیسیوں میں کھڑے ہوں گے تو وہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ وہ عالم ارواح میں اتر گئے۔ جب ہم پریسبیٹرین چرچ میں کھڑے ہوں گے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جہاں جاتے پڑھ لیتے، جہاں جاتے نہیں پڑھتے، کہتے چلو پڑھ لیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ بریکٹ میں ہے نا۔ تو لیکن آپ نے مسیحی عقائد سے اس لیے انحراف نہیں کرنا ہے کہ ہم اب کھڑے کہاں پر، ہم کہاں پڑھے؟ ایپسکوپل چرچ میں کھڑے، تو ہم یہ کیا کریں؟ اس کو پڑھ لیں۔ لیکن جو واعظ کرنے والا ہے اگر عقیدے پہ بات کر رہا ہے تو پھر اس میں سے کون سی چیز کس کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس کی وہ کیا کرے، اس کی پوری اس کے جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ سو وائز جو واعظ کرنے والا اور جو مسیحی عقائد سے واقف ہو، کون کون سی چیز جو واعظ کرنے والے چھوڑ چکے ہیں، جو بنیاد تھی لیکن وہ اسے چھوڑ چکے ہیں۔ 16 گریٹا یعنی فضل، 16 گریٹا یعنی فضل، 16 فیڈس یعنی نجات، 16 فیڈس اور 16 اسکرپچر یعنی پاک صحیفوں کا، نوشتوں کا سے انحراف، پاک نوشتوں سے انحراف۔
सोला ग्रीटा, सोला फिडिस, नजात, यानी नजात को बयान करना सिर्फ 2% के बस में है। मैं आपको डिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हकीकत इसी तरह से है कि इसको बयान करना सिर्फ 2% के बस में है। बाकी 3 किस्म की कलीसियाँ हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके, उनको ज़हन में रखते हैं। यानी ये 3 चीज़ें कौन कौन छोड़ चुके? जो शरीयत और नेकमाल पर भरोसा करते हैं, नंबर 1 कलीसिया शरीयत या नेकमाल पर भरोसा करने वाली। नंबर 2 साक्रामेंटल कलीसियाँ हैं जो किसी साक्रामेंट पर बिलीव करती हैं कि वो निजात देंगी। या तीसरी कलीसिया कौन? जो बावसीला ईमान, इन तीनों चीज़ों को जानते और समझते और कबूल करते हैं। कौन कौन सी चीज़? फजल, निजात और पाक नविश्तों को किस हिस्से में समझना, किस तरीके से समझना, आइए हम वो भी देखते हैं। दूसरा तिमोथियस 3 बाब उसकी 16वीं आयत, 15वीं 16वीं। उन पाक रिश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दलाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद है। जी, कब से वाकिफ है? तो बचपन से इन पाक नविश्तों से वाकिफ है। नतीजा क्या है? उसमें वाकफियत का नतीजा क्या है? जो मसीह यीशु पर ईमान लाने और निजात हासिल करने की दानाई। थोड़ा सा हमने गौर करना है। जब वाज किया जाता है, सम टाइम हमें बना दिया जाता है कि हम निजात अभी पाएंगे, है ना? क्या बयान किया जाता है कि हम अभी निजात पाएंगे। हाँ जी, कि आपको निजात मिलेगी। और फिर एक और जो सिलसिला है कि जब तक आपके अमाल अच्छे नहीं होते तब तक आपको निजात नहीं मिलेगी। जब आप अच्छे अमाल करेंगे तो आपको निजात मिलेगी। यानी जब इस तरह की लाइन दी जाती है तो इसका मतलब है कि वाइज जो है वो इन तीनों चीज़ों से वाकिफ नहीं, वो मसीही बुनियादी अकायद से बिल्कुल भी क्या है? वाकिफ नहीं है। वो खुशखबरी को ना जानने के सबब से वो इस काम को तो उसने शुरू किया, वाज करने का काम तो उसने शुरू किया, लेकिन वो उस सीढ़ी पर खड़ा है जहां पर नाउमीदी है, खुशखबरी नहीं है। क्या है वहां पर? और कौन कौन सी चीजें भूल गए हैं? नंबर 1 फजल, नंबर 2 निजात, और तीसरा पाक नविश्ते, जिसमें क्या हर एक सहीफा, 16वीं आयत में क्या लिखा है कि हर एक सहीफा, जो अभी हमने दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 16वीं आयत, कि हर एक सहीफा, कितना है? हर एक सहीफे की बात की गई। वो क्या कर सकता है? तालीम, इल्जाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत, ताकि नतीजा क्या हो? मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। और हर एक सहीफा और क्या करता है? मसीह यीशु पर ईमान लाने और नजात की दनाई हासिल करने के लिए क्या है? फायदेमंद है हर एक सहीफा। यानी ऐसा नहीं कई दफा हम फंसते तो हम कहते हो ये तो पुराने नामे की बातें है ना। जब अगर हम किसी चीज को ना मानना चाहें तो या हम कह देते होती है तो नए नामे की बात, यानी हम आगे पीछे हो जाते। लेकिन करना हमें क्या चाहिए कि हम इल्मुल निजात जो है उसको वाज में इस तरह से बयान करें या इस तरह से समझाएं कि हम उसको पूरे तौर पर पहले खुद उसको क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं। हम उसे पूरे तौर पर क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं। इसलिए इल्मुल वाज जो है इसके बुनियादी 3 चीज़ें जो हमें वाज में रखनी है वो पहली क्या है
सोलाग्रीटा क्या है? फजल फजल और 16 फीट सोलाफिडिस नजात और 16 स्क्रिप्चर 16 स्क्रिप्चर। अगर हम इन तीनों चीज़ों को नजात के साथ पेश करने की सलाहियत रखते हैं तो फिर हम क्या करें कि इसको जो है वो इस काम को कलीसिया के तौर ख़ानदान के तौर पर हम जो है वो करें। अदरवाइज हम किसी न किसी की मौत का सबब बन जाए। बंदा ही मार दें, बंदे की क्या हो जाएगी? रूहानी मौत वाक़या हो जाएगी। पहला हिस्सा जो है उसमें हम सीखेंगे वाज, दूसरा हिस्सा जिसमें हम वाज की इकसाम, तीसरा हिस्सा उसमें वाइस जो पैगाम देने वाला है उसको सीखेंगे, चौथा हिस्सा उसमें एक्सीजीजस या हार्मोनेटिक्स और एक्सीजीजस, इनको यानी तफसीर व तशरीह जो है वो हम चौथे हिस्से में जाकर सीखेंगे। पांचवें हिस्से में प्रोसेस ऑफ सल्वेशन के साथ ये जो वाज करना है यानी होमिलेटिक्स विद द प्रोसेस ऑफ सल्वेशन, वो करने के का जो सिलसिला है उसको देखेंगे। और छठे हिस्से में हम इसको प्रैक्टिस ऑफ प्रीचिंग यानी क्रिस्टोलॉजी के साथ यानी हर स्क्रिप्चर में से अल-मसीह के करैक्टर को पेश करना जो है वो उसको हम सीखेंगे। सो पहला हिस्सा कौन सा है? वाज। यानी वाज जो है वो हमारे नज़दीक शायद गुफ्तगू करना हो, शायद तबलीग करना हो, शायद ये है कि एक हवाला मुझे याद है, मैं शायद 8th क्लास में था या 9th में था तो सल्वेशन आर्मी की चर्च चला गया। बच्चे वहाँ हमारे जो मेरे साथी थे क्रिकेट खेले तो उसके बाद हम वो चर्च चले। तो जो कैप्टन साहब थे 4 बजे रोज़ इबादत करते थे, उन्होंने इबादत शुरू की तो देखा कि पादी साहब का बेटा बैठा और वो हवाला पढ़, मैंने कहा कौन सा? कोई भी पढ़ मैंने ऐसे खोली जो पहला पेज पे मैंने पढ़ दिया और उसके बाद उन्होंने वही कुछ बयान किए जो हर वो वाज में बयान करते, हवाला जो भी है जो कुछ भी है वो उन्होंने अपना सिलसिला जो है। ऐसा ना हो कि हवाला हम निकालें, चुने, मजमून के हिसाब से चुने और बयान क्या करें? वो ही जो हमने करना है ना, जो 4 जुमले जो हमारे लाजमी बीच में होने चाहिए, अरे वो लाजमी बीच में हो। जैसे मेरे जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो बीच में वो बोतलियाँ बातियाँ तो फिर आ ही जाती है ना, या नहीं ये तो मजमून चल रहा है इस साल का जो हमारा मजमून बड़ा सख्त है, कुलिसिया या कलीसिया। वाज के यानी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी हम रोमियो 10वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत जो है वो देखें। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें। चुनाचे लिखा है कि क्या ये खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी भेजते हैं। क्यों जरूरी है वाज? अच्छी चीजों की खुशखबरी क्यों जरूरी है? अच्छी चीजों की खुशखबरी। और वाज के बगैर मुनादी करना मुमकिन नहीं है ना। वाज के बगैर मुनादी करना या बशारत देना जो है वो मुमकिन नहीं। फितरतन और अमलन इंसान गुमराह है, फितरतन और अमलन इंसान क्या है? गुमराह है, बरगश्ता है, नाअहल है, और वो नजात
اور ہمیشہ کی زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسان کے اندر اپنی گاسپل ہے، ہر انسان کے اندر اپنا قرآن ہے، ہر انسان کے اندر اپنی گیتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک اپنا دین ہے۔ وہ جو باتیں اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں وہ وہاں سے جا کر کیا ہو جاتا ہے؟ برگشتہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور شاید وہ نجات کو ہمیشہ کی زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اپنا دین موجود ہے۔ ایک تو دین گھسا ہے نا، مطلب چپکے سے گھسا ہے، جو ہمارے اندر ہماری دادی نانی یا ارد گرد کے لوگوں نے مطلب وہ تو گھس آیا ہے کہ کڑی ہے تو منگلو چلی کا وہ کھایا منگلو کیوں مطلب کیا ہونے لگا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ دین گھس آیا ہے۔ وہ اگر آپ اس دادی نانی کو بتائیں گے کہ منگل بھی برابر ہی یسوع مسیح تے کولت وانوں بھی تو وہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہے نہیں پوتے نہیں پتا ہے نا، تو ہاں لینا منا پادری بنے تو مطلب جی منادی بشارت گواہی واز کے لیے لوگوں کو تیار کرنا جو ہے، اس میں اہم بات کون سی ہونی چاہیے کہ لوگ خوشخبری سنیں، اور خوشخبری ساکرامنٹل نہ ہو، خوشخبری نیک مال اور شریعت کے ساتھ لپٹی نہ ہو، خوشخبری کسی کی بیساکھی پر نہ کھڑی ہو، کسی بھی بیساکھی پر نہ کھڑی ہو کہ اگر وہ ہٹا دیں تو خوشخبری جو ہے وہ گر جائے۔ اسی پر کھڑی کی تھی اور وہ خوشخبری کیا ہوئی؟ وہ گر گئی۔ جیسے اکثر ہم خوشخبری کو دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات، ہمارے بزرگ ہیں ادھر، جو رات 11 بجے کی بات تھی جس دن جنازہ تھا یہاں پہ، یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ آج یہ جو بزرگ ہیں یہ کہاں جائیں گے، یہی باتیں آپس میں کہ جب ہم مرتے ہیں تو کہاں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بھائی صاحب پھر عملہ بھی تو ہونا ضروری ہے نا، میں تسی چوک کے مطلب مارا جائے کہ خون مارا ہے نا، کہ اگر آپ کے اعمال ڈی ایکٹیویٹ کر دیں کس کو؟ یسوع مسیح کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، یسوع مسیح کی قربانی کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، روح القدس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، خدا کے ساتھ آپ کے رشتے کو۔ کیا تھا رشتہ؟ خدا کے باپ اور بیٹے اور بیٹی کا کیا ہے؟ رشتہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشخبری نہیں رہی، اور پھر تو ہم ڈھونڈتے رہیں گے کہ کتنے جو اعمال ہیں وہ ہمارے صحیح ہوں گے، تو پھر جا کر ہم جو ہے وہ بچیں گے۔ ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ مثال میں کہ وہ ہے ذرا مطلب اسمیل بدبو گوبر پہ آپ کتنا دہی ڈالیں، کتنے چمچ دہی ڈالیں گے، یعنی نیک مال کسی انسان پر کتنے ڈالیں گے کہ وہ سن لیس ہو جائے، کہ وہ راست باز ہو جائے، یعنی گوبر پہ آپ کتنا دہی ڈالیں گے کہ وہ گوبر نہ رہے۔ انہوں نے تو دہی نہیں گوبر ہی بن جائے گا ہے نا، کیونکہ وہ کیا ہو گیا؟ مکس ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، تو ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں واز وہ کرنا ہے جس میں پوری خوشخبری ہو، ایک انسان کو بتایا جا سکے کہ اس کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ تبدیل کیا جائے، اندر کا سسٹم کیا ہے؟ تبدیل کیا جائے۔ جس گاڑی میں ڈیزل پٹرول ہے انجن ہے، اس میں پٹرول انجن ڈالا جائے تاکہ وہ کس پہ چلے؟ پٹرول پہ چلے۔ اور اگر ہم کسی انسان میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ نیک مال کرے، تو اس میں فطرت، اس کی اندر کی فطرت تبدیل کرنی پڑے گی، علاج کروانا پڑے گا اسے، خدا سے کیا ہے؟ علاج کروانا، کہ جو وہ کرتا ہے بظاہر اس کے لیے نیک مال ہے،
یعنی جب آپ صبح بیٹھ کے 40 دفعہ تیئیس زبور پڑھ دیں گے تو بظاہر کیا ہے؟ نیک عمل ہے. نیک عمل کیوں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ زبور 23 پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ جو ایک بار پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ ورد کر رہے ہیں. آپ نے 40 دفعہ اپنے آپ کو بتایا خداوند میرا چھپانا ہے. بھائی آپ کو ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنی دفعہ بتایا؟ 40 دفعہ. مجھے کمی نہ ہوگی، ٹھیک ہے، 40 دفعہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسی فورس کو دعوت دے رہے ہیں جو ایک آپ کے اندر کیا کرے، ایک پاور پیدا کرے، اور جو کام آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا کام وہ والی فورس کرے، کیونکہ خدا کو تو پتا ہے کہ وہ آپ کا چھپانا ہے. اسے 40 دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ 40 یا شاید 40واں باب اس کی 30 آیت سے پڑھیے. جی جی. اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں جو باطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو. میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھایا پھروں گا. میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی نے میں ہی اٹھاتا ہوں. ہاں جی. میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا. تم مجھے شکریہ. دو گے. میں ہی رہائی دوں گا، میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں سر سفید ہونے سے تمہیں اٹھائے پھروں گا. میں نے ماں کے پیٹ سے تمہیں کیا اپنے گود لے لیا، میں نے اٹھا لیا. اسے 40 دفعہ بتائیں گے کہ خداوند میرا کیا ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں آپ دسنڈیا میں تیرا کیا چپان، میں اٹھائی پھروں گا، تو نے مجھے نہیں بتانا ہے نا. تو جو باز ہے اس میں اگر ہم اس بات کو سامنے لے آئیں کہ کیا کرنا ہے، نہیں مطلب نیک اعمال سیکرامنٹ کیا ہونا چاہیے؟ دل ایمان ہونا چاہیے. ہاں نجات اور پاک رشتے ہو. ٹھیک ہے. یعنی ہماری خوشخبری اس میں، ہم اس میں کیا ڈالیں؟ خوشخبری اس میں ہونی چاہیے. اور خوشخبری کون سی ہونی چاہیے؟ جو حقیقی خوشخبری ہے. وہ ایسی خوشخبری نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی بیساکھی پر کھڑی ہو، کسی یا کسی نیک مال پہ یا کسی عمل پہ یا کسی چیز پہ کھڑی ہو. ہمیں خوشخبری جو ہے وہ اسے پوری طرح ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز خدا ترسی اس میں ہو. تیسری چیز خدا ترسی. خدا ترسی جو ہے، جب ہم اصل میں خدا کو ترس آیا انسان پہ، اور کس وقت آیا؟ اسی وقت باغ میں. اور غور کر لیں کس وقت ترس آیا؟ جب خدا کی نالج میں تھا کہ انسان موت اور گناہ میں گرے گا. اور یہ عدن سے پہلے کی بات، یہ پہلے کی بات ہے کہ انسان کے اوپر خدا کو کیا آیا؟ ترس آیا. یہ موت اور گناہ میں جا گرے گا اور مجھے اس سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اور کیونکہ خدا کیا ہے؟ علیم کل ہے. خدا کیا ہے؟ علیم کل ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ کل ہم کیا کریں گے. اس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی، کچھ میں اس کی مرضی شامل ہوتی، کچھ میں اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی. قائم کو اس نے کہا کہ دیکھ گناہ دروازے پر دفتر ہے، تو اس پر غالب آ. تو کیا خدا کی مرضی شامل تھی کہ وہ قائم کیا کرے؟ حابل کو قتل کر ڈالے؟ مرضی تھی نہیں. خدا کی مرضی اس نے بیان کر دی، اور خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا.
और इसलिए खुदा को तरस आया। कब, किस वक्त आया? बनाए आलम से पेशतर। इससे पहला बाब 4 आयत जरूर हम निकालें। इससे पहला बाब 4 आयत। राजी उसने हमको बनाए आनंद से पेश कर उसने चुन लिया ताकि हम इसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेअब उसकी मोहब्बत में क्या हो? पाक। और कब से चुन लिया? किस लिए चुन लिया? कि उसकी मोहब्बत में पाक और बेअब। उसने बनाने से पहले तरस खाया इंसानों का। उसका इल्म ये बयान करता था कि इंसान मौत में गिरेगा, और उसी वक्त से खुदा ने बड़ा प्लान बनाया पाक और बेऐब होने के लिए। इसका मतलब है कि उसकी खुशखबरी का आगाज इंसान को बनाने से पहले उसका आगाज है। बशारत, खुशखबरी, अंजील की बुनियाद दुनिया को बनाने से पहले है। गुड न्यूज कि खुदा ने इंसान पर क्या खाया? तरस खाया। इसी तरह जो चौथी बात है वो हम फितरी सलाहियत, वाज जो है वो उसमें हम फितरी सलाहियत को इस्तेमाल करें। कई दफा जब दोस्त वाज करने के लिए चढ़ते हैं तो उनकी आवाज बदल जाती है। ये क्या हो गया यार, इसकी आवाज तो फर्क थी। क्यों? वो किसी को कॉपी कर रहे थे, उनको उसकी आवाज पसंद है, जिसको भी वो कॉपी कर रहे हैं। उनको उनका क्या है? अंदाज, जो बयान करने का अंदाज है वो पसंद है। लेकिन जब आप खुशखबरी देंगे तो फिर आपको अपनी फितरी सलाहियत जो है उसके मुताबिक वाज या बशारत को आगे मुंतकिल करना है। और फिर मैं बयान कर रहा हूं कि फितरी सलाहियत में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी शख्स के उसी तरह से दें जैसे वो बोलता है, जैसे वो हाथ उठाता है, जैसे वो क्या करता है, उंगलियों के इशारे करता है। नहीं, बल्कि आपके अंदर अपनी एक जो फितरी सलाहियत है उसको सामने रखना है। इल्म को बांटना है। वाज में इल्मी जो म्यार है वो नजात के म्यार के बराबर होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि मुमकिन है कि आप जब वाज करें तो या वाज सुने किसी का तो आपको पता चले कि ये नजात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, बल्कि क्या है कि ये जो जो कुछ उसने सीखा हुआ है या सुना हुआ है वो सारी ही चीज़ें बीच में बोलेगा। सारी ही चीज़ें, मतलब वो आपने कोई भी चीज़ सीखी है, कोई भी लफ्ज़ सीख लिया, कोई जुमला सीख लिया, तो वो जो है वो बंदा उसमें वो चीज़ें उसके सबब से क्या होगा, टॉपिक से अब चेंज हो जाएगा। आपका टॉपिक कुछ और बन जाएगा। आपके टॉपिक के साथ जो आप सिखाना चाहते हैं उसके साथ वो मुमकिन है। लेकिन इल्मी सलाहियत ऐसी हो कि वो चीज़ें रिलेट हो जाएं किसके साथ, जो सोटेरोलॉजी है, इल्म नजात है, उसके साथ वो जुड़ जाए। और फिर पैगाम का एक हुनर भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हुनर जो है वो हर एक में जो है वो यकसा हो, ये टैलेंट कह लें, ये यकसा हो। ये एक हकीकत है कि खुदा उस सलाहियत को ज़्यादा अपने पाक रूह की ताकत और क़ुव्वत से आगे बढ़ाता है। जैसे मूसा का ने कहा कि मैं खुदा जाके दासी के साथ है ना, खुदा को पता था बहाने मारने वैसे है ना, उन्हें तो पता था कि ये बहाने अब कर रहे हैं
کبھی وہ کہتا ہے کہ میں میری بات ہی نہیں سنیں گے، اور تو جا، ہارون بولے گا جا کر. تو واز کرنے والا وہ ساتھ کون چلا گیا؟ ہارون کو بھیج دیا. اور موسیٰ نے پھر وقت بھی آیا کہ وہ 40 لاکھ لوگوں کو لیڈ کرتے رہے. خدا ہمارے اس ہنر کو، ہماری اس صلاحیت کو بہت زبردست طریقے سے پالش کرتا ہے. اور ویسے تو شکیں خدا نے بتا دیے کہ جہان کے نکمے اور پتہ نہیں کون سے بے وجود، کون سے کو چن لیا. کچھ لوگ یہ سکے پوری کرتے ہیں خدمت میں آنے کے بعد، کچھ لوگ یہ سکے پوری کرتے ہیں پہلے. خدا کی نظر میں وہ کہتے ہیں بے وجود ہوتے ہیں، دنیا کی نظر میں بھی. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار سکہ پوری نہیں ہے، بعد سکہ پوری ہے. تو وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ یہ سکے جو ہیں وہ پوری کریں. اس لیے جو صلاحیت ہے خدا اس کو بڑھائے. گو کہ بے وجودوں کو، وہ نکموں کو وہ چن لیتا ہے، لیکن وہ نکمے اور بے وجود رہنے نہیں دیتا. کوئی کوشچن یہاں تک؟ ٹھیک ہے. جو اس کی ہم نے بنیاد بنائی، پہلی چیز کہ ہمیں 3 چیزیں جو واز میں سے جاتی رہی ہیں، ہے نا. نمبر 1 کیا تھا؟ 16 گریٹا، ہے نا، یعنی فضل. آدھی 16 سیجز مطلب نجات، اور 16 اسکرپچر یعنی پاک نوشتوں. اور پھر یہ اس میں نجات جو ہے اس کو ہمیں اس کی بیس پہ ہر ایک صحیفہ کیا کرتا ہے؟ مسیح یسوع پر ایمان لانے اور نجات حاصل کرنے کی دانائی، وہ دانائی نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. اور اس کے ہم نے کچھ پوائنٹ جو دیکھے، میں وہ اسی ترتیب سے کر دوں جس سے بیان کیے، یا آگے پیچھے بھی کر دوں اسی ترتیب سے؟ ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس میں جو 6 جن حصوں میں ہم نے سیکھنا ہے اس کو بھی ہم نے دہرایا تھا. پہلا حصہ یعنی واز، یعنی جو واز ہے وہ اس کی اقسام اور کیا ہوگی. دوسرا حصہ ہے واز کی اقسام. دوسرا حصہ، تیسرا حصہ وائز، اور چوتھا حصہ تھا ایکسیجیزس یا ہرمنیٹکس، مین تفسیر و تشریح. اور 5واں حصہ تھا ہومونیٹکس ود پروسیس آف سلویشن. اور چھٹا تھا کہ ہم کرسٹولوجی یعنی مسیح کو نکالنے اسکرپچر میں سے، اس کا کام جو ہے وہ، کیونکہ نجات جو ہے وہ المسیح کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی یہ 6 چیزیں ہم نے دہرائی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پریچنگ ہے، منادی ہے، واز ہے، ایک یہ لفظ ابھی سوال کیا ہے ایکسیجیزس، اور دوسرا کون تھا؟ ہرمنیٹکس. منادی، واز یا نصیحت جو ہے وہ اس میں یعنی کون سی چیزیں جو ہے وہ شامل ہوں، ان چیزوں کا ہم نے دہرایا. جی نمبر 1 کہ وہ 3 قسم کی کلیسیاں، یعنی ساکرامنٹل کلیسیاں. نمبر 2 نیک اعمال اور شریعت پر بھروسہ کرنے والی کلیسیاں. اور تیسری کون سی ہے؟ جو باوسیلہ ایمان، یعنی جو بشارت ہے، منادی ہے، خوشخبری ہے، وہ کسی بیساکھی پر کھڑی نہ ہو، یعنی کسی رسم پر، کسی ساکرامنٹ پر، کسی شریعت پر، کسی یعنی نیک مال پر کی بیساکھی پر نجات کھڑی نہ ہو. اور پھر ہمارے جو ہم واز کریں اس میں یہ نہ ہو کہ نجات ملے گی، ہم بیان کریں کہ نجات کیسے مل چکی ہے، کس طرح سے ہمیں نجات دی جا چکی ہے، کیونکہ خدا نے بڑی ہی دیر پہلے ہمارے اوپر
तरस खाया, कब? दुनिया को बनाने से पहले, ताकि हम उसमें पाक और बेऐब है। हमारा उसके बाद क्या किया जाए? इलाज किया जाए। इंसान को दो चीज़ें दरकार है, इलाज और मुआफ़ी, तो वो दोनों चीज़ें उसे हासिल हों। फिर हमने उसमें जो आयत देखी कि ऐसे लोगों को सुपुर्द करे जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। कौन से? कि जो बहुत से गवाहों के सामने तूने मुझसे, है ना, जो बातें मुझसे सीखी हैं, वो ऐसे दयानतदार, ऐसे उसमें दयानतदारी की कौन सी बात है? दयानतदारी यही है कि हम निजात को जानते हों तो फिर बयान करें। ऐसा ना हो कि हम वो काम करने शुरू कर दें जो एक मौलवी साहब भी कर सकते हैं, जो एक टीचर भी कर सकती है, दुनिया का कोई भी शख्स कर सकता है। इसीलिए जब किसी को शक पड़ता है ना कि मैं यानी ये काम कर सकता हूँ, वो क्यों पड़ता है? क्योंकि आप भी वही बात कर रहे होते हैं, गुनाह छोड़ दो, है ना, गुनाह को क्या कर दो? छोड़ दो भाई। वो ये बात तो कोई भी कर सकता है ना, ये तो किसी को भी आप खड़ा कर दें। जो यानी अगर कोई सिगरेट पीता हो तो वो भी खड़ा हो कहता है सिगरेट के बड़े नुकसान है, मैं तो बता सकता हूँ, मैं पीता हूँ, है ना, ये इस तरह करके भी, है ना, ऐसे इस तरह की खुशखबरी बयान करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने उसकी रोमियो में से 10वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में से देखा कि खुशखबरी, जी क्या देखा था? क्यों जरूरी है? वाज जब होगा मुनादी फिर ही खुशखबरी जो है वो दूसरों तक पहुंचेगी। यानी यहाँ तक हमने ये चीज़ें सीखी, मैंने तो दोहरा दी। कोई सवाल? है नहीं? उस पे जाएंगे, जब वाज में जाएंगे तो डेफिनेटली आएंगे। मैंने जो पढ़ाया उसके बारे में जी हम ये कौन से सेक्शन में करेंगे कि ऑडियंस का भी इंटरेस्ट कायम रहे? क्योंकि मैं देखा है कि जो खुशखबरी का कलाम है वो ऑडियंस जो उसने इतने नहीं करती, वो क्या बाहर जाके के पादे थोड़ा हल्का है, तो ये हकीकत है। ज़्यादा ऑडियंस जो उसने वही करती है कि मौजूद सिंपल है। इसमें दिलचस्पी कैसे पैदा कर सकते हैं? कौन से सेक्शन में जो आपने बताया उस कौन से सेक्शन में हम इसको एड्रेस करेंगे? सही, जब हम वाज में जाएंगे तो इसमें वाज वाले पहले हिस्से में तो इसमें ये सवाल को हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए कि दिलचस्पी के खौफ से मैं आपको एक बात बताऊं कि अब ये वो दौर चल रहा है कि इसमें सोटेरोलॉजी आप पढ़ाना शुरू कर दें तो लोगों ने वकिया दर्दों नहीं छोड़ यार की शुरू कर दी पता है ना। बड़ी मुश्किल है, बड़ा खुश्क मजमून है, ड्राई है लोगों की नज़र में, क्योंकि लोग हलचल चाहते हैं कि आप इधर हाथ लाएं तो इधर कुछ 10,000 बंदा इधर गिर जाए और आप इधर करें तो ये, और उधर बैनर लगाओ कि लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, और मतलब ये वो फिर वाइज नहीं है, वो वाइज नहीं है, वो खुशखबरी को बयान करने वाला नहीं है। और बहुत सारे जो हमारे इस माशरे आपने देखे ना क्या वो क्या होते हैं अमल, जो अमल जो बड़ा, अगर आप चले जाएँ यूनिवर्सिटी चले जाएँ तो वहाँ पर भी मेरा ख्याल हज़ारों लाखों की तादाद होती है। आप सेवन सीट चले जाएँ वहाँ पर बहुत सारे यानी सिर्फ पाकिस्तान में एक शहर मुल्तान जहाँ पर 2 लाख मज़ार हैं, वहाँ पर भी आपको धमाल डालते हो। उसको अगर आप बताएंगे ना मैं आपको निजात के बारे में वो मेरे हाल ठहर जो धमाल करने डाल रहे। अगर आप चले जाएँ किसी भी आस्थाने पे चले, ये मुस्लिम लोगों के आस्थाने हैं, वो आप पीर साहब बैठे होंगे और वहाँ पर भी वो उनको मतलब बड़ा ज़बरदस्त वजदानी कैफियत में लोगों को आप जो है वो झूमते हुए देखेंगे। कईयों की तो पगड़ियाँ उछलती हैं और पता क्या करते हैं, जैसे साल मारते साथ यूँ हाथ मार वो हो जाती, वो बंदे करते भैया सही ज़बरदस्त इसको जो है ना। तो जो मजमून है इसके अंदर दिलचस्पी पैदा करना, ये रूह कुद्स का काम कि भूख और प्यास, यानी हम इस खौफ से तो बिल्कुल भी ना दें मैसेज, इस खौफ से
کہ دلچسپی نہیں ہے, نہیں پیدا ہوگی. یہ کام جو بھوک اور پیاس والا ہے, یہ دلچسپی پتہ کام میں نہیں ہے, جو سن کے ٹیٹ ہو گئے, مطلب اب ان کے اوپر جتنی مرضی ہے, کیونکہ ہم ان میں دلچسپی ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے کہ میں ہر پانی سنے ہیں. کیوں جی نصیب بھائی ایسے ہی نا کہ میں نے میرے کمپیوٹر سے کوئی ہر پانی کہتا ہے ہر, تو جب آپ کھڑے ہو گے مطلب یہ جو کہڑے نے اپنا ہاں جی زمین ناصر نالو تگڑا پانی میں وہ سنے ہے نا, مطلب آٹومیٹکلی دلچسپی آتی. اور مجھے یہاں پر ایک نوجوان, اس نے زبردستی آرڈینیشن میرے ہاتھ سے کروا لیا, مطلب چکر مجھے بھی دے دیا, میں منیر بھائی کے ساتھ چکر ہی دے دیا کہ وہ آرڈینیشن زبردستی ہو گئے. تو وہ کچھ دن کے بعد ایسے ہی ادھر محلے میں پھیلا رہا, میں نے اسے بلایا, میں نے کہا یار آرڈینیشن تو چلو جو بھی ہو گیا, اب آپ کو لوگ پادری صاحب کہیں گے باہر تو ہم پڑھاتے ہیں, چلو پڑھی. کہتا بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے میں کتنا ٹائم گزارا والا, میں نے جو نا اسلم ضیائی صاحب کے گھر صبح اور شام جاتا ہوں, اسلم ضیائی صاحب کے گھر جاتے رہے تو یہ اب ٹھیک ہے نا, آپ کے گھر میں بائبل مقدس پوری پڑھی ہے, پوری پڑھی ہوئی ہے, آدھی تو نہیں ہے نا, پوری پڑھی ہوئی ہے. آپ اس کے سبب سے تو آپ عالم نہیں ہو رہے, آپ صرف ایک بندے کے گھر جانے سے, ایک بندے کے سائی وال میں ایک بندے نے کہا کہ پادری کیرلا صاحب کی بڑے میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے, 100 نہیں ہے 6 مہینے لگ جاتے ہیں کچھ پیغام دے پیغام تیار ہو رہا ہے کہ بائبل چھاڑی تو سا کہنا سائی صاحب نے دوسری جاتی جاتی سی مرن بیٹے کہ تم کے گھر میں پہلے مطلب یہ کہ جو ہیری بھائی کا کوشچن ہے کہ دلچسپی جو ہے, اور دلچسپی کس میں ہوگی جب کسی شخص کو یہ پتہ لگے گا کہ میں جس جگہ کھڑا ہوں وہ گڈ نیوز نہیں ہے. گڈ نیوز کیا ہے, خوشخبری کیا ہے, جب اس کا علم ہوگا تو وہ پھر جو ہے وہ اس کی دلچسپی اس میں بڑھے گی. منادی کی دو یا بشارت واز کے 2 اہم حصے, نمبر 1 منادی اور نمبر 2 بشارت. نمبر 1 منادی, نمبر 2 بشارت. منادی کیا ہے؟ یہ دونوں واز کے حصے, 2 اہم ہاں جی حصے. ہاں جی, جب آپ واز کریں تو بشارت والا ہو سکتا ہے یا منادی والا ہو سکتا ہے. منادی مینس کہ آپ کو ایک پیغام پکڑا دیا, یہ جا کر سنا دو, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو حرف بحرف جا کر سنا دینا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. وہ کیا ہے؟ منادی. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ بشارت, خوشخبری جس سے آپ نے اندر سے اس کو سمجھا اور جانا ہے. یوحنا کا خط, پہلا خط, پہلا باب, دیکھیے کیا کہتا ہے. یوحنا کا خط, پہلا خط جو ہے اس کے پہلے باب جی پہلے باب کی پہلی آیت سے دیکھیے. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا, جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب غور کریں اس نے کیا کہا, ابتدا سے تھا, بنائے عالم سے کون سا کلام؟ زندگی کا کلام. جی اسے ہم نے دیکھا. جی جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں, اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتا ہے. گواہی دیتے ہیں کس کی؟ جس کو اس نے دیکھا ہے نا, اور کیا کیا؟ چھو کر دیکھا, غور سے دیکھا, اس کی کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں. اس لیے بشارت کیا ہے؟ گواہی دینا. بشارت کیا ہے؟ گواہی دینا, شہادت دینا کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کو میں نے دیکھ لیا ہے, چھو کر دیکھ لیا ہے, غور سے دیکھ لیا ہے. اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس کے شریک ہو جاؤ. جی جی آگے پڑھیے.
खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ। ठीक है, क्या चाहते हैं कि आप भी उसके शरीक हो जाएं। और अगर हम ये गवाही दें, गवाही में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि उसके लिए क्या है मुनादी, अगर हम ये गवाही दें कि आप बुरे काम छोड़ दें, आप गुनाहों को छोड़ दें, है ना, तो ये क्या है, आप अच्छे इंसान बन जाएं, तो ये क्या है ना? नहीं, मतलब क्या है, गवाही नहीं है, ये क्या है, मुनादी है, लेकिन ये भी मुनादी नहीं है। पैगाम क्या दिया गया, पैगाम क्या दिया गया कि जो मसीह में है ना, उन पर सजा का हुक्म नहीं। पैगाम तो ये दिया गया, चले पढ़ लें, यूहन्ना 5वां बाब 24वीं आयत जरूर पढ़ें कि पैगाम तो ये दिया गया। और अगर हम कहें कि गुनाह छोड़ दे, जिस पर सजा का हुक्म है उसको कहें कि गुनाह क्या कर दे, छोड़ दे, तो इसका मतलब है कि वो कमजोर बात थी। 5वां बाब 24वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। वो मौत से निकलकर उस पर सजा का हुक्म नहीं, और उसे हम कहें गुनाह छोड़ दे, तो फिर ये क्या है, ये तो काम उल्टा हो गया ना। बशारत क्या है, बशारत क्या है कि मौत से निकलकर तुम जिंदगी, और तुम पर सजा का हुक्म नहीं। ये क्या है, खुशखबरी, गुड न्यूज। और उसमें हरी भाई लोग परेशान हो जाएंगे, क्या हम गुनाह करते हैं। बेटा जब हम स्टार्ट लेते हैं ना इस चैप्टर में कि फर्ज करो यहाँ सबको पता ही है कि हम जिंदगी में दाखिल हो चुके हुए हैं, मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता। जब आप इस बात स्टार्ट लेंगे ना तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मजमून हो जाएगा, है कुछ लेकिन वहाँ ये तार हो जाएगा। लोगों को आप कहना शुरू कर, आपको तो मेजॉरिटी पादरी साहिबान या नहीं बताते हैं कि हम लोग तो जिंदगी हासिल कर चुके हुए हैं, बस वहाँ से दिलचस्पी शुरू हो जानी है लोगों की, फिर सुनेंगे गौर से। अब तो वही जो होती है वहाँ जो तमहीद बांध देंगे ना तो सुनेंगे। जो उसमें हमने सीखा, पहले जुमला मैंने कहा कि इंसान फितरतन और अमलन क्या है, गुमराह है, और उसको जो है वो निजात के पैगाम की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ डॉक्टरों ने वो पेशेंट जो मरीज़ है और उसकी मर्ज़ को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। वो शाम को क्या करता है, सारा दिन घर में पायशा बड़ी रूहानी रहती क्या है कुकिंग दी, मतलब वो कहते जो टीवी लगा रहता है, आज टीवी लगा रहता है, अपना पता नहीं क्या टीवी लगा रहता है, वो तो गीत ही चल रहे होते हैं, बड़ी रूहानी। वो मतलब समझ नहीं आ रही कि इनको उसमें से कौन सी चीज़, क्योंकि उसके होने की वजह से ऐसे लग रहा होता है कि हम घर साढ़ा थोड़ा तो गिरजा बहुत बढ़ गया और घर से गिरजा ही लगा रहता है। तो वो इसलिए दिलचस्पी लोगों की जो है वो अजीब सी सिचुएशन में चलेगी। किसी वक्त वो चाय पड़ी हुई थी, चाय या कोई चीज़ भी पड़ी है, क्योंकि कोरोना की वजह से क्या है, बंद है, चर्चेस बंद है, ऑनलाइन है, तो चले शायरबानी में जो भी चीज़ पड़ी है ना, वो टीवी में उसमें दुआ करे और किसी को चाह पैसे में चौके पी। इसका मतलब है कि हमने उसको एक साक्रामेंट को इस हद तक उसको बढ़ा दिया है, बड़ा कर दिया है कि उस शख्स की दिलचस्पी खत्म हो गई, वो उसी को मुकद्दस समझ रहा है, ये मैं लूँगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम किसी ना किसी जगह जब हम गुड न्यूज़ सही तरह से देंगे तो ज़रूर वो माहौल जो है वो तब्दील होगा और लोग सीखने के लिए उनके अंदर भूख और प्यास जो है वो बढ़ेगी। अच्छा, मनादी और बशारत
जो है वो उसके हमने दोनों का फ़र्क देखा। मुनादी क्या है कि आपको कोई भी पैगाम लिख के दे दिया, वो आपने आगे बयान कर दिया। और बशारत क्या है कि हमने उसे देखा और उसकी हम क्या देते हैं, गवाही देते हैं। और फिर हमें पैगाम इसलिए भी देना चाहिए कि हमें खुदा को इंसानों पर तरस आता है कि जिन तक खुशखबरी नहीं पहुंची। हम वाज के हवाले से सोचते कि शायद चर्च में, है ना, सिर्फ वाज क्या है चर्च में नहीं, किसी गली में भी हो सकता है, किसी घर में। आप जब आप जाए तो आप कि ये लोग यीशु मसीह के बगैर मर जाएंगे, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वो वाज ही है। जब आप किसी को जाकर बशारत देते हैं, हमें तरस खाना चाहिए और फिर इसको अपने खुदा के जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जो टैलेंट खुदा ने हमें जिसके लिए चुना है। इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं कि तालीमी तौर पर वो कलीसियाँ जो थी ज़्यादातर यहूदियों में से कन्वर्जन शुरू में हुई और फिर पौलुस के दौर में कहाँ पर चली गई, गैर कौमों में चली गई। और वहाँ पर दरअसल खुदा तरसी के सबब से ही लोग गए। दुख, तकलीफ, परेशानी, कत्ल वगैरह सब कुछ उन्होंने क्या किया, बर्दाश्त किया और उनकी कतन दिलचस्पी उसमें नहीं थी। जब हम मुस्लिम में जाते थे तो ज़्यादातर हमें यही होता था कि दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक बात से भी उनके अंदर काम शुरू हो सकता है। ये हमारी अपनी खौफ भी है, कमी कमज़ोरी भी है कि हम कहते कि बाहर जाकर गल नहीं करनी, मतलब ये हमें जो है वो इस माशरे का माहौल जो है वो इस तरह से बन चुका है। सो जो वाज है उसकी दो इकसाम तो हमने देख ली, यानी कौन कौन सी किस्म के वाज होने चाहिए, यानी आगे एक्चुअल जो इकसाम होगी वो हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन उनमें जो वाज के इकसाम हैं जो उनमें पढ़ेंगे वो ये दो ही चीज़ें होंगी, मुनादी होगी या बशारत होगी। वक्त क्या हो गया जी? 4:40। ठीक है, 5 मिनट और ठीक है, सही है। अभी हम चुनेंगे एक आयत, खुद सेलेक्ट करेंगे एक आयत चुनेंगे और उसमें से हम बशारत निकालेंगे अपने लिए। किसी ने नहीं सुनना आपसे। हाँ, एक आयत सेलेक्ट करें, उसको एक पेपर लें, उसके ऊपर वो आयत पूरी लिखें और उसमें से क्या निकालना है, क्या निकालना है, बशारत, खुशखबरी निकालनी है। जल्दी से जो आपको आयत संग हो या जो आपके ज़हन में आ रही हो, एक आयत अब टू यू जो सिर्फ एक आयत जिसमें से हमने क्या निकालनी है, खुशखबरी। और इसका मतलब है कि दो चीज़ें प्रैक्टिस में होंगी, एक तो आप उसमें से खुशखबरी निकालेंगे, दूसरा आपको इस बात का इल्म होगा कि मैं खुशखबरी को जानता हूँ या नहीं जानता, है ना। 3 किस्म की कलीसियाएं ज़हन में रख लीजिएगा, तो जब आप वो ज़हन में रखेंगे तो आप खुशखबरी निकाल सकेंगे। जी, कोई एक आयत जल्दी से आपने एक पेज पे लिख के उस आयत को लिखें और उसमें से हम खुशखबरी निकालें।
पेज को आपने हर दफ़ा इस्तेमाल करना है, इसलिए इसको सामने रखना है। जब हम पढ़ेंगे ना आगे जाकर यानी वाज की तैयारी, एग्ज़ाम, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसी को ठीक करेंगे, इसी को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये एक मास्टरपीस। हाँ जी, तो ये आप इसी आयत को, इस पेज को इस तरह से लिखना है कि ये हर दफ़ा इस्तेमाल हो सके। आप ऐसे बड़ी अच्छी चीज़ सेलेक्ट कर सकते, जिनके पास ये भी कलमात हैं वो तो उसी आयत को सेलेक्ट कर लें। और आप लेट हो गए हैं। और जिनके पास नहीं वो सेलेक्ट करें, मतलब आप दोनों ही ऑप्शन है, जिनके पास नहीं है वो भी सिविल कलमात कर सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। उसमें अहम आपको ये नहीं, ये देखें आप उसमें से क्रिस्टोलॉजी निकालेंगे, आप उसमें से नहीं शायद पहले तो मैं लिखी हुई है। दूसरी रेगुलर स्टूडेंट है काम भाई सर लिखने में ज्यादा जेब है, मैं क्या और ज्यादा नहीं रखा तो ना दो। अच्छा मैं हो गया तो पैसा भी ऐसा नहीं सही है। अब इसको आप सामने रखेंगे और एक पेज हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप यानी ऊपर इसके साथ लिख लें वाज की तैयारी, इसके साथ ही नंबर 1 इसके साथ डालें कलीसियाई माहौल। नंबर 1 कलीसियाई माहौल, यानी वाज को हम जो है वो हमें इल्म हो कि जमात या समात करने वाले किस तरह के हैं या कौन है, सामीन कैसे हैं? हाँ जी, सामीन हाँ कैसे जी। हैं? वाइस को ये इल्म हो कि सुनने वाले सौकरा में सुनने वाले किस तरह के हैं या कौन है ना, सुनने वाले कौन है, मजदूर हैं, पढ़े लिखे हैं, या ऐसे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ी है ना, या कुछ ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे मतलब मुख्तलिफ गाँव के हैं, शहर के हैं, किसी मुस्लिम माशरे के ज़्यादा असीर हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, या उनके अंदर तोहम प्रस्ती ज़्यादा पाई, मतलब ये
मुख्तलिफ चीज़ें आपके ज़हन में, कलीसियाई माहौल यानी वो माहौल क्या है, नंबर 1। नंबर 2 आपने दुआ करनी है। नंबर 2 क्या है, जो आपने हवाला चुना दरअसल वो आपने अपने लिए चुना है ना, आपने अपने आप को देखते हुए चुना। यानी नंबर 1 पे कलीसिया जहाँ पर आप वाज करने लगे वो कौन है ना, और नंबर 2 आपने दुआ करनी है। नंबर 3 मतन का चुनाव। मैंने कहा जल्दी से आयत चुने, क्या कहा, और कितना मुश्किल हो गया था कि 32,102 आयतों में से आयत चुननी मुश्किल हो गई। आयतें कितनी हैं, 32,102 आयतें सामने पड़ी, लेकिन क्या हो गया, एकदम मुश्किल हो गया ना कि कौन सी आयत चुने है। ये तो सारे नाल काम किया मुश्किल सारे नाल जो सब तो आसान आए तो सब गुलामा बदल। भाई जब आप 4-5 साल लगाने के बाद भी अब व्यवसाय उस पे ना है तो बदल तो नहीं है। सही है। नंबर 1 क्या करना है, कलीसिया माहौल। नंबर 2 क्या है, दुआ। और नंबर 3 क्या है, मतन का चुनाव, जो है वो जो टेक्स्ट क्या होगा। ये हाँ, मटन का चुनाव तो नहीं होते और मतन का माहौल क्या है, जो मतन बयान किया जा रहा है, जिसको हमने चुना है, जो इस आयत को चुना है, उसका माहौल क्या है ना। यानी उसमें कौन मुखातिब है। जैसे आपने जो आयत चुनी, आप उस पर गौर करें, कौन बोल रहा है। पेज देखें जिसपे आपने लिखा है, जो आयत आपने चुनी है उसमें साथ ही लिखे कौन मुखातिब है। लिखे मुखातिब कौन है, इस आयत में कौन मुखातिब है, कौन मुखातिब है। पौलुस है, खुदा है, यीशु मसीह है, कुछ शागिर्द कौन है, ठीक है, उसका जल्दी से लिख लें। और मुखातिबीन कौन, जिनसे मुखातिब वो है, वो कौन है, किन से वो बात कर रहे हैं, और फिर उसमें से मजमून क्या निकलता है, उसका चुनाव कीजिए। देखिए प्रैक्टिस शुरू हो गई ना, है ना। उस मजमून क्या निकलता है, मजमून का चुनाव, है ना। फिर इसकी आउटलाइन बनानी है, खाका बनाना है। क्या बनाना है, खाका, और जिसमें 3 या 4 नुकात होने चाहिए। ये ना हो कि आपने 5-7 पेज लिख के पकड़े हों और जब आप जुमला एक बोल रहे अगला जुमला ढूंढते रहे। फिर नहीं, क्या होना है, 3 या 4 लाइनें। कितनी लाइनें, है ना। और वो क्या है, वो खाके में जो आप जब तशरीह करेंगे तो आउटलाइन कितनी होनी चाहिए, 3 या 4। और खाके के नुकात की तशरीह करनी है। जो आपने 4 नुकात लिए हैं उनकी क्या करनी है, तशरीह करनी है। और वाज की तरतीब जो है वो क्या होगी, 3 चीज़ें लिख लें। नंबर 1 तारुफ, नंबर 2 खाका और तशरीह, और नंबर 3 पे अपील। कौन कौन सी है, खाका और तशरीह एक ही चीज़ यानी, और तीसरा है अपील। इस पे आपने करना है। यानी जो अपील है उसमें ख़ास चीज़ याद रखनी है, नज़रसानी करनी है। जो आपने बयान किया वो उसके 4 पॉइंट आपने क्या कर देने हैं, दोहरा देने हैं, नज़रसानी करवा देनी है। इतलाक, उसका इतलाक किस चीज़ पे हो रहा है। एक लफ्ज़ है इस्तेमाल करा हुआ है, एक लफ्ज़ है तौबा, और तौबा का मतलब है वापस मुड़ जाना, या तौबा यानी खुदा की तरफ चले जाना, खुदा की तरफ चले जाना, वापस चले जाना खुदा की तरफ। और गौर करें कि खुदा ने एक दफ़ा तौबा की, ये
کہ میں طوفان نوح کے بعد ہوتا ہے ارے خدا نے کہا کہ آئندہ میں کیا نہ کروں گا، ایسا پانی نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ انسان کو، لفظ ہے نا توبہ، لیکن جب آپ یہ جملہ بول دیں گے کہ خدا نے توبہ کی، تو اس معاشرے میں جو ہے وہ ایک دم سے سناٹا سا چھا جائے گا نا۔ تو اطلاق ہر جملے کا ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اطلاق جو ہے وہ اس پر آپ نے اپیل میں آپ کو 4 پوائنٹ دے رہا ہوں، اپیل کے آگے 3 بتائے تھے نا، کون کون سا؟ تعارف، خاکہ اور اپیل کا۔ تعارف، خاکہ، تشریح، یا تیسرا ہے اپیل۔ اپیل میں یعنی میں آپ کو چند چیزیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 پہ کہ نظر ثانی آپ نے کروانی کیونکہ آپ اپیل دینے لگے۔ نمبر 2 اطلاق، کس چیز پر اطلاق ہو رہا ہے، اور پھر اس میں آپ نے براہ راست اپیل بھی ہے کہ آپ نے براہ راست، مثلا ہمارے یہاں پر تیل پانی کی بوتل کا بڑا اب مطلب ایک رواج ہے، تو ڈائریکٹ اپیل کیا ہے کہ اس پر ہمیں دعا نہیں کروانی ہے نا، ڈائریکٹ اپیل۔ لیکن یہ آپ پیچھے جو تشریح ہے اس میں آپ بیان کر چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، گنڈا ہے، کسی چیز پر دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے نا، کسی چیز پر۔ جب کسی بھی چیز پر دعا کر لی جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، گنڈا بن جاتا ہے۔ تو وہ پوری تشریح میں جب آپ تو براہ راست اپیل کہ ہمیں تیل بوتل پر دعا نہیں کروانی، کس پہ کروانی ہے، کس پہ کروانی، بورڈ پہ، بندے کے اوپر، اپنے اوپر کروانی کیا نہیں، بلکہ اس سے دعا خدا کے حضور میں اس کے لیے کی جائے، اس کے اوپر نہ کی جائے بلکہ اس کے لیے کی جائے کہ ایک درخواست ہم خدا کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کو ہم قائل کریں کہ وہ بہتر ہے کہ وہ خود خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو بحال کرے، اور اس میں وہ براہ راست اپیل ہے تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے نصیحت، اور 5ویں چیز ہے مقصد۔ یہ اپیل میں ہے، یہ 5 حصے آپ کی اپیل میں ہونے چاہیے۔ کون کون سی؟ نظر ثانی کروانی آپ نے، اطلاق بتانا ہے، براہ راست اپیل بتانی ہے، نصیحت بتانی ہے، اور پھر اس میں سے جو ہے مقصد ہے وہ بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ یہاں تک ٹھیک ہے کافی؟ اور یہ جو صفحہ ہم نے تیار کیا ہے اس کو ہم اگلی دفعہ اسی پہ آگے جو اس کو دیکھیں گے۔ واز کی اقسام جو ہے وہ اس کو جو آپ نے آیت چنی ہے اس پہ سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ واز کی اقسام میں سے یہ کون سی قسم میں نے چنی ہونا چاہیے۔ آئیے ہم سوالات سے پہلے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو جھکائیں۔